تمہارے سکے بوٹی اڑا دے گا اور اس طرح تمہیں چکنا چور کر دے گا کہ تمہاری بوٹیاں چیل کووں تک کو بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ خط محمد بن قاسم کے پاس پہنچا۔ محمد بن قاسم نے اس خط کو پڑھنے کے بعد اسی کے پشت پر لکھا کہ اے راجا ظاہر، تم نے ہمارے لشکر کی کمی کی تعداد کو تو دیکھا، ہمارے تلوار کو کی طاقت کو تو دیکھا، ہمارے بازوؤں کو تو دیکھا، لیکن ہمارے سینے میں جو ایمان ہے اور ہم جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں تم اس ایمان کی قوت کو اندازہ نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تم کو اندازہ کرنا ہے تو آ جاؤ، کل میدان میں ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، اپنی تاریخ میں یہ بات مرقوم ہے کہ وہ 17 سالہ نوجوان راجا ظاہر کے ایک تقریباً 1.25 لاکھ لشکر سے ٹکرایا، یہ 12,000 کی تعداد میں اور وہ تقریباً 1.25 لاکھ کی تعداد میں، جن میں ہتھیار بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، ہاتھیوں کا ایک بڑا سا جھنڈ تھا جن عربوں نے ان ہاتھیوں کو نہیں دیکھا تھا، اور ایسے لشکر سے محمد بن قاسم ٹکرائے، اور یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ راجا طاہر کو اس میں شکست ہوئی، وہ مارا گیا، اور محمد بن قاسم نے یہ سندھ کی سرزمین پر سب سے پہلے اسلام کا پریرا لہرایا۔ کتنے سال کا نوجوان تھا بولیے نا بھائی؟ 17 سال کا نوجوان تھا۔ بیوی کا خط آتا ہے، بیوی کا خط آتا ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں، میرے بھی کچھ حق تھے، آپ نے میری حق تلفی کی ہے، کل قیامت میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ خط پڑھ کر کے وہ نوجوان جنہیں بڑے بڑے سرماؤں کے سامنے اسے ٹیکنا اپنے لیے جو ہے آر سمجھتا تھا، وہ خط پڑھ کر کے رو پڑتا ہے۔ پھر اس نے جو ہے خط کے پشت پر لکھا کہ میری بیوی، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے تمہاری حق تلفی کی ہے، لیکن میرے ہندوستان کی سرزمین پر آنے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اور لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر میں ان لوگوں کو چھوڑ کر تمہاری محبت پر لبیک کہتا ہوں تو کل قیامت کے میدان میں کہیں یہ لاکھوں لوگ اور جو لوگ اسلام سے قریب ہو رہے ہیں یہ خدا کے سامنے میرا دامن پکڑ لیں گے کہ محمد بن قاسم نے مجھ کو روشنی تو دکھلائی لیکن پھر چراغ لے کر اپنے ملک واپس ہو گیا، تو میں ان لاکھوں لوگوں کا کیا جواب دوں گا کل قیامت کے میدان میں؟ اے میری بیوی، میں تمہارے تنہا حق کی وجہ سے جہنم میں جلنا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ان لاکھوں لوگوں کو جہنم میں جانے سے میں روکنے کے لیے تیار۔ آج کا نوجوان اب محرم آ رہا ہے، دیکھیے گا سب سے پہلے نوجوان لچی لے کر کے ہوٹل کرے گا، ان کو نام بھی ہوٹل کرنا بھی نہیں جانتا، حسن حسین کو وہ بگاڑ کر کے ہوٹل کرتا ہے۔ اگر کوئی بریلوی یا علی کہہ دے یا نبی کہہ دے تو آپ اس کو جو ہے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ بدعتی ہو گیا ہے، اور آپ یا علی کا لچی لے کر کے جو ہے 15 دن جو ہے گلیوں میں چکر لگاتے ہیں تو آپ بدعتی نہیں ہوتے۔ آپ حسن حسین کا نام بگاڑ کر کے بولتے ہیں تو آپ بدعتی نہیں کہلاتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائیوں؟ سیدنا امام حسین نے اسی لیے گردن کٹائی تھی تاکہ آج کا مسلمان، آج کا نوجوان لٹھی لے کر کے جو گلیوں میں میرے نام کی تصویر کرے، میرے اوپر ماتم کرے، کل سیدنا امام حسین ہوں گے اور ہمارا دامن ہوگا، ہم کو اور آپ کو یہیں سے جواب لے کر جانا ہوگا کل اللہ کے حضور میں۔ ہم کو اور آپ کو تیاری کر لینی چاہیے میرے نوجوانوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر نوجوان چاہیں تو انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس اجلاس کے انعقاد کا بیڑا اٹھایا ہے اور انہوں نے طے کیا ہے، جیسا کہ ان کے ذمہ دار نے کہا کہ ہم ہر سال یہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک کمیٹی گٹھن کیجیے، آپ ایک کمیٹی گٹھن کیجیے اصلاح معاشرہ کے عنوان پر۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہر سال اصلاح معاشرہ کے عنوان پر اجلاس بھی کیجیے، کمیٹی گٹھن کیجیے اور اس کے تحت سماج کی ہر برائیوں کو دور کرنے کے لیے آپ وقتاً فوقتاً چھوٹی میٹنگیں کیجیے جن میں علماء کو شریک رکھیے، سماج کے اچھے کارکن کو شریک رکھیے، کچھ سیاسی حضرات کو شریک رکھیے، اور دیکھیے کہ کہاں جو ہے بیوہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہاں غریبوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کہاں یتیموں کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، کہاں شادی کے نام پر یتیم لڑکیوں سے، غریب اور لڑکیوں سے جہیز کے نام کا مطالبہ کیا جا
रहा है। कहाँ ऐसी बच्चियां हैं जो अपनी जवानी को यूं ही बर्बाद कर रही हैं, उनके बाप और उनके माँ की नींदें हराम हैं, वो जवानी के दहलीज पर कदम रखी है उसकी बेटी ने, लेकिन जहेज के लालची अपने भीख का प्याला मुंह के शक्ल में खोले हुआ है, और वो जहेज का लालची इंसान उस बेटी को के हाथ को ब्याहने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ऐसी बुराइयों को खुरच कर मिटाने की वो कमेटी ये फैसला करे। और याद रखिए, कमेटी में इंसान होंगे, उनसे गलतियां हो सकती हैं, उनकी गलतियों को नजरअंदाज भी किया जाना चाहिए। इस्लाह की फिक्र के साथ साथ उसकी नजरअंदाजी भी की जानी चाहिए। इसी पर मैं कहा करता हूं कि आप 3 काम में से कोई एक काम कीजिए। बोलिए क्या काम करना है? 3 काम में से कोई एक काम। या तो आप खुद अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा कीजिए कि आगे बढ़ करके इनकलाब बर्पा कीजिए, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो पीछे चलना सीखिए। क्या कीजिए? बोलिए, पीछे चलना सीखिए। अगर आप बढ़कर इनकलाब नहीं बर्पा कर सकते हैं तो पीछे चलना सीखिए। अगर आप पीछे चलना सीखना भी नहीं चाहते हैं तो कम अज कम एक काम कीजिए कि जो लोग चल रहे हैं, जो लोग इनकलाब बर्पा कर रहे हैं, उनके रास्ते में रोड़े मत बनिए, उनके रास्ते में रोड़े मत बनिए। यकीनन जिन लोगों ने इजलास किया होगा, चंद रोजों के बाद जो है ये बात गश्त करेगी कि इतना चंदा हुआ, हाँ हिसाब में देखते हैं कुछ गड़बड़ी है, और इधर खुरद हो गया, उधर बुरद हो गया, और ऐसा हो गया वैसा हो गया, हिसाब तो पहले नहीं हो सका। ये सारी बातें आती हैं। और इसी तरह जब कोई नौजवान इस्लाह के काम के लिए बेड़ा उठाएगा तो उसके पीछे भी हम और आप लगेंगे। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 3 में से कोई एक काम कीजिए, या तो खुद बढ़कर इनकलाब बर्पा कीजिए और समाज के सुधार का काम कीजिए। और अगर नहीं करना जानते हैं तो जो लोग बढ़ना चाह रहे हैं आप उनके पीछे पीछे चलिए, उनका साथ दीजिए, उनको हौसला होगा। और अगर आप न इनकलाब बर्पा कर सकते हैं, न पीछे चलने की सलाहियत रखते हैं, तो कम अज कम इनकलाब बर्पा करने वाले और पीछे चलने वाले के राह में रोड़े मत कीजिएगा। बोलिए, अरे बोलिए ना, क्या कौन सा काम कीजिएगा? 3 बात हमने बतलाई, कौन सा काम कीजिएगा? बोलिए ना। इनकलाब बर्पा कीजिएगा। नौजवानों, तुम इनकलाब के लिए तैयार हो जाओ। मैं बूढ़ों से और बच्चों से कहूंगा कि आप उनके पीछे चलिए, उनका दाया बाजू बनिए, बाया बाजू बनिए, ताकि नौजवानों को हौसला पैदा हो और समाज सुधार का वो काम कर सके। तालीमी बेदारी। APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, मालूम है ना सबको? अरे मालूम है ना, सदर जमहूरियत हिंद रह चुके हैं। तालीमी बेदारी। आज का नौजवान, मैं मोबाइल इसीलिए हाथ में रखा हुआ हूं, अक्सर नौजवानों के हाथ में जो मोबाइल आज है उसमें इंटरनेट सेट है, और इस इंटरनेट के जरिए से उसमें जो फेसबुक और क्या क्या सिस्टम है हमको उतना पता भी नहीं है, उसके जरिए से नौजवान अपनी उम्रों को जाया कर रहा है। और उनके माँ बाप इस बात से गाफिल है कि मेरा बच्चा अपने इस मोबाइल के जरिए से गंदी तस्वीरें देख रहा है, इस स्क्रीन पर फड़कने वाली रक्कासाओं को देख रहा है और अपनी जिंदगी उसी में बर्बाद कर रहा है, अपने आंखों को सुकून और दिल को मसरत उसी से पहुंचा रहा है। उनकी जिंदगी कहाँ जा रही है, न उनके वालिदैन को फिक्र है, न उन नौजवानों को फिक्र है। मेरे नौजवानों सुनो, APJ अब्दुल कलाम की तारीख लिखी गई है। वो एक मछुआरे का बेटा है, समझ लो बात को नौजवानों, एक मछुआरे का बेटा है। उसका बाप मछली शिकार करके अपने बेटे को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जब ऊंचे क्लास में गया तो स्कूलों में तो सिस्टम है फीस देने का, वो तो मदरसे वाले चंदा करते हैं, आपसे भीख मांगते हैं, आपके बच्चों को फ्री पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इतनी सलाहियत पैदा कर देते हैं कि आजकल के मैट्रिक के नौजवानों को भी 8 क्लास का मदरसे का बच्चा फेल करने की सलाहियत रखता है। लेकिन जब आप अपने बच्चों को स्कूल में दीजिएगा तो 8वीं क्लास से हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ट्यूटर तैयार करना पड़ता है, और हर एक के लिए हजार रुपए अलग से देने पड़ते हैं। अब APJ अब्दुल कलाम जब 8 क्लास से ऊपर बढ़े तो अब उनको फीस नहीं। अब सुनो मेरे नौजवानों, तुम मोबाइल से खेलते हो। APJ अब्दुल कलाम ने तय कर लिया था कि मुझे इल्म के जेवर से अपने सीने को मुनव्वर करना है, इल्म के से अपने आप को आरास्ता करना है, और दुनिया को दिखाना है कि अगर कोई इंसान हौसला कर ले कि दुनिया की कोई भी ताकत उसके हौसले को पस्त नहीं कर सकती है, वो इंसान इंतहाई मखलूकुल हाल APJ अब्दुल कलाम, जो दुनिया का सबसे बड़ा
साइंटिस्ट कहलाया, उसने सोचा कि जो है सुबह 8 बजे तक लोग अखबार पढ़ने के आदी हैं। चुनान से APJ अब्दुल कलाम ने अखबार की हौकरी ले ली। सुबह फजर बाद से लेकर 8 बजे तक वो एक चौरास्ते पर खड़े होकर के आवाज लगाया करता था कि आज की ये खबर है, ताजा खबर है, इसको पढ़ो, अखबार ले लो। इस तरह अखबार बेच करके उन्होंने मैट्रिक तक की तालीम हासिल की। नौजवानों, गौर करने की बात है। तुम आज ये शिकायत करते हो कि मेरा बाप मुझे पढ़ाना नहीं चाहता है, फीस नहीं देता है। अगर नौजवान तय कर ले कि मुझे पढ़ना है, समाज के लिए कदम आगे बढ़ाना है, तो कोई रुकावट उसको नहीं रोक सकती है। APJ अब्दुल कलाम जब मैट्रिक में पहुंचे, सुनिए लिखा है उनके अहवाल में कि अब मैट्रिक के इम्तिहान के लिए उनके पास फीस नहीं। बाप से कहा, बाप ने इनकार कर दिया, अब इनके पास इतनी फीस नहीं। वो अखबार कितने के? आज तो 5 रुपए के बिक रहे हैं, उनके जमाने में पता नहीं 4 आने या 2 आने